हरिओम तत्सत। सज्जन समाज ए विश्व भारत वर्ष समग्र विश्व आपण मन जानती सातटी महादेश और पांचटी महासागर पांचटी महासागर और सातटी महादेश पर गोटे स्थान रही कहीं अपन देखु जयदेव कृत गीति गोविंद स्वयं जयदेव लिखुं से सब धारण करते जगन्निवहते भूगोलम उद्बिभ्रते दैत्यानुधरयते बलिं छलयते क्षत्रि क्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं खलयते कारुण्य मातन्नुते म्लेच्छानुर्मुचयते दशानि कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। अर्थात से वेद को धारण करिछन्ति विधान करते जगन्निवहते जगत को मध्य निर्धारण करुछन्ति भूगोलम उद्बिभ्रते ए जगत को निर्धारण भूगोल मानचित्र निर्धारण करुछन्ति नीति नियम बनाउछन्ति। दैत्यानुधरयते दैत्य अर्थात असुर धरयते असुर किए तक धर पकाउछन्ति चोर किए तस्कर किए बदमाश किए खट किए आगे 10 वर्ष तले नथिला कहला कृत्वा निमंत्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। तुम्हें जो मास को कृत्वा निमंत्रयामास श्री चंडी पाठ शंकराचार्य कहते प्रभु कहते जय गुरुदेव कृत्वा निमंत्रयामास जो मास को आपण निमंत्रण कले सर्वमेवमिदं शुभम तब आपण निमंत्रण क्या कले ना कुंभ मासर कुंभ देवता कुंभ संक्रांति रे कुंभ गोसाई कुंभ बाबाजी मान कुंभ माने से बहुत कुंभ से बुड़े बुड़े के सारा भारत को साई आज आस सारा पृथ्वी कौन से बुड़े बुड़े तेणु सर्वमय निरम जगत बर्तन जगत कारणम कारणम कर्ता कर्ता हतकर्ता सतकर्ता जगत कर्ता जगत नियंता जगत जीवन जगत प्राणधन श्रीकृष्ण अभय चरण श्रीकृष्ण पादे 19 चिन्ह गोटी गोटी गणिबा त्रिभुज मृदाल कौस्तुभ पिनाक मत्स्य वराह तिमिर शृगाल पश्य वर्ग धीर वृत्त कलिका मध्यबिंदु वक्ररेखा सरलरेखा महारेखा विषुवरेखा वृत्त 0 डिग्री ऊपर उत्तर मेरु तलक दक्षिण मेरु बाँ पटे अक्षांश डाण पटे दक्षिण द्राघिमा या हाथ भर अच्छी कौ श्लोक लिखाई पादस्य भूषण कौ शास्त्र लिखाई बुझा ना शास्त्र कौन बुझा ना हस्तस्य भूषणम दानम हाथर भूषण आम जानते व्रत धारण करचे मुद्रिका धारण करचे ब्रेसलेट धारण करचे शास्त्र कहते हस्तस्य भूषणम दानम हाथर भूषण की दान करवा कर्णस्य भूषणम शास्त्रम कानर भूषण है शास्त्र शुणा ना कि कंठस्य भूषणम सत्यम कंठर भूषण है सत्य कहवा सत्य कहू नित्य तुंडे केवे न रहू पाषाण्ड भागवत लिखा भगवान की जय
ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ହାତରେ କେମିତି ଆସିଲା 5 ଟଙ୍କା ପୀଠ? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପୀଠ ଅଛି। ଗୋଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୋକ୍ଷ ଦେବ। ଯାହାର ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ହେଇଛି, କଲା ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଆସିଲେ ତିରସ୍କାର ହେବେ, ପୁରସ୍କାର ସଂସ୍କାର କରିବେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ। ପିତୃପିତା ପିତା ମାତୃମାତା ପ୍ରମାତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଖୀ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ସମକରଣ ଭୋଜ୍ୟାୟନ ଭୋଜଦାନ କର୍ମ ଚିତ୍ରବସ୍ତୁ ଇୟତ ତିଳ କୁଶ ଧରି ହାତରୁ ରଖି ପାଣି ଧରି ଅସ୍ମତମାନ ସ ପିତୃପିତା ପିତା ବାପାନା ତା ବାପାନା ତା ବାପାନା ଜେଜେ ବାପାନା ତା ବାପାନା ଗଲା, ମା ଜେଜେମା ତା ମା ଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସପରିବାର ଯୋଉ ସହଗୋତ୍ର ଦେଲେ ଇଏ କେତେ ସପ୍ତପୁରୁଷ। ତ ସପ୍ତପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଆମ ବାପା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛେ। ଆମ ପରେ ଆମର କି ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବ, ଆମର ତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତାର ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବି ପିଣ୍ଡ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିବେ ସିଏ ବି ଆମ ଅଜା ଜେଜେ ପିଣ୍ଡ। ଇଏ କଣ ସଂସ୍କାର ହଉନାହାନ୍ତି? ପିଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବେଦାନୁ ଧରତେ ଜଗନ୍ନୁ ବହତେ ଭୋଗଲମ୍ବୁଟି ବିଭ୍ରତେ ଦୈତ୍ୟାନୁ ଧରୟତେ ବଳିଂ ଛଳୟତେ କ୍ଷତ୍ରି କ୍ଷୟଂ କୁର୍ବତେ ପୌଲସ୍ତ୍ୟଂ ଜୟତେ। ପୌଲସ୍ତ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ହଳଂ ଖଳୟତେ, ହଳ ବି କଲେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷେ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଦିନ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦିନ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ। ସେମିତି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ, ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଦିବସ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ଦିବସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସେଦିନ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କଳିଯୁଗର କୋଉ ଦିନଟା ଆମ ପାଇଁ ମହାନ ପର୍ବ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କଳିଯୁଗରେ ଯୋଉ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ। ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, 10,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷରେ ଆସିଥିଲେ। 5,000 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। 5,125ତମ ସାଲର 5,125ତମ ସାଲର ଇଏ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ। 5,125ତମର ये जो विक्रम साल संवत्सर उत्तरायण रवो अछंती आदित्य तेजस्क्रिय रश्मि भारत प्रति ओडिशा प्रति कौन कौन हम आगु लोक सब फोरकास्ट दरकार आगु कौन हम आगु कौन हम सब। अरे भाई आगु को जहाँ हम प्रथम निजे निजर ब्रेकडाउन टा समान आगु कौन हम निजे गोटे हिसाब करना आगु निजर हिसाब दान कर दियंतु। रवि 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, बुध 17 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, केतु 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष। हिसाब 120 वर्ष आयुष। त्यादर जन्म समय आप जन्म मातृगर्भ माँ को मानस बाकी था भोगदशा बुध मानस कि चंद्र मानस जहाँ बाकी था माँ को दशा लगी माँ दशा सरिनी पुओ जन्म है 10 मास 10 दिन गर्भ धरिले सुसंतान जन्म निए आम 6 मास 6 दिन भी होनी जन्म हो जाती जुग को जुग हिमते परमानंद जगते गोविंद 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 पटु गलुची मकरंद आम देहर झाड़ मुझे सी किए थे देहर मकरंद मिला
ମକରନ୍ଦ କଣ ଜୁସ୍ ମକରନ୍ଦ କଣ ସେ ମରେ କରେ କିଏ ରରେ କିଏ ରୁଦରେ କିଏ ବୁଝିବାକୁ ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ସିଦ୍ଧନ୍ତୁ ଚଟ୍ଟାନାଦିନି କାର୍ଯ୍ୟାନି ସକଳାନ୍ୟପି ଏତେନ ସ୍ତୁପତାନ୍ ଦେବୀ ସ୍ତୋତ୍ର ମାତ୍ରେଣ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସତରେ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଐଂ ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ରିଂ ଯାହା ବି ହଉ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଲି କହିଲେ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି କଣ ଓಂ ଅଣାକାର ଇଏ ବିଦ୍ମହେ ଅଣାକାର କିଏ ଓରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପଢି ହଉନି କାହଣାକାର ହଜାରେ କଣା ସେଥିରେ ବାଁ ପଟେ ଉପରେ ତଳେ ତା ସାଇଡରେ ତା ପଟେ ଓಂ ଅଣାକାରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଓಂ ନିରାକାରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ଅଣାକାରାୟ ବିଦ୍ମହେ ନିରାକାରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ଆସିକି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଇବେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଖସି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ କରିବା ତେଣୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗତେ ଏ ଯୁବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଏଭଳି ନାମୀ ବନିଚୟ ବିହିଦେ ହରୁ ବିନଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ଦୋଷ ନ ଧରି ମାନସ ପର ଦୋଷ ଚିନ୍ତା କରୁନେ କେତୋଟି କ୍ରମ କେତୋଟି ଅନୁସୂଚନା କେତୋଟି ଲିପି କେତୋଟି ଆଦିମୂଳ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅମର କୋଷ ଅବଦାନ ଯଦି ପଢିଥିବୁ ଅମର କୋଷ ଆଉ ସବୁ ପାଠ ଚାଳରେ ଅମର କୋଷରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର 9ଟା ନା ନରକର 9ଟା ନା ବିଦ୍ୟାର 9ଟା ନା ଅବିଦ୍ୟାର 9ଟା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ତ୍ରିଦିବ ତ୍ରିଦଶା ଲୟା ଦୟା ତ୍ରିନିଷ୍ଟପଦି ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର 9ଟା ନା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଲା 7 ଆକାଶ ମହାକାଶ ବ୍ରହ୍ମାକାଶ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ତାପରେ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ସବୁ ତଳ ଅତଳ ଭୂତଳ ତଳତଳ ରସାତଳ ମହିତଳ ପାତାଳ ଇଏ 7 ମଝିରେ ଆମେ ପୁଣି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ଠିକ ମଝିରେ ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଧାର୍ମିକକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଚନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମପୁଣ୍ୟମ ପବିତ୍ରମ ପାପନାଶନମ ଆପଦେ ହରିତ୍ୟମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସତି ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା କପଟ ହିଂସା ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପାପ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗ୍ରହ ନଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଚନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କର ଚନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମପୁଣ୍ୟମ ପବିତ୍ରମ ପାପନାଶନମ ଆପଦେ ହରିତ୍ୟମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସତି ସର୍ବଦା। ସେମିତି ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା ସିନ୍ଦୁରରେ ବାପାଧନେଶୁ ଘନାସବାତ ପ୍ରଭୁର ପତିଜନ୍ତି ଜିହ୍ବା ଭୂତସ୍ୟ ଧାରା ଅରୁଷୋଲ ଭାଜି କାଷ୍ଠାଳ ବୃନ୍ଦ ବିଭ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମାନ ଏଠି ସିନ୍ଦୁରମ ସିନ୍ଦୁରମ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ବାପାଧନେଶୁ ଘନାସବାତ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧାରଣ କଲେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସର୍ବଦା ନମସ୍କାର ସିନ୍ଦୁରମ ଦୃଷ୍ଟିବା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବାନ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କିଛିଟା ବେଶ ଦରକାର ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶ ଶାନ୍ତାକାର ଦେଖିବ
भुजग शयनम सापमणा सुशक्ति पद्मनाभम तक नाभि पद्म बाहरी सुरेश नाभि किए बाजी ना सुरेश सुरेश मैंने ब्रह्मा विश्वाधारम विश्व को धारण कर गगन सदृशम केमी देखा ना गगन का आकाश परी मेघ वर्णम मेघ वर्ण परी शुभांगम अति सुंदर लक्ष्मीकांतम लक्ष्मीकांत शिशु मिशे कमल नयनम आखिटा बहुत कोमल पद्म पगुड़ा पर आखि पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम विश्व को धारण कर गगन सदृशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमल जोगी भी ध्यान कर जान को जोगी माने धारण कर ध्यान कर पाना अपन को ध्यान कर पाना माने जुग जुगरु साधु शब्द माने एक खंडगिरी गुफारे जप करी आसुଛନ୍ତି अद्यावधि प्रमाण आपण को प्रमाण प्रमाण जे आपण राति 12 जानते देवसभा सेठी टिके कान नहीं आज्ञा कौन 10 मिनट बसिक आसन ईश्वर सत्य जगत मिथ्या इरे जो स्वर्ण सत्य नुह ये मतलब इंग्लिश स्वर्ण सत्य नुह It according to English we are going on. Some to say the English. E for energy, N for natural, G for graduation, L for ability, I for impression, S for seniority, H for honesty. This is English. No. E for emperor होगा पड़ेगा हमको. एन पर नेचुरल प्रकृति का शक्ति की धारण करना पड़ेगा जी पर ग्रेविटी निजर दक्षता के प्रतिपादन करना भी पड़ेगा ओम क्लीं ओम क्लीं ओम क्लीं ओम हरे राम कृष्ण Sekarang baca Ulang sesang Sikuswa Rustwa Kaman Serlang Jitan Tamasitan Nabi Penderana Tamasitan